السلام علیکم عزیز بچوں، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کل کے ہم نے آن لائن کلاس میں حروف کی مختلف قسموں کے بارے میں ہم نے مطالعہ کیا، اور میں نے آپ کو واٹس ایپ گروپ میں کا تعریفیں لکھ کے آپ کو بھیج دیا تھا۔ امید ہے آپ لوگوں نے انہیں اپنی کاپی میں صاف صاف لکھ کے یاد کرنے کا سلسلہ شروع بھی کیا ہو۔ ہم نے کل حروف انبساط، حروف ندا، حروف ایجاب اور حروف علت تک ہم نے پڑھا۔ ہم نے حروف علت کہا جو کسی وجہ یا سبب کو ظاہر کرے، جیسے کہ کیوں کی، مثلا کوئی کام ہم نے کیا یا نہیں کیا تھا، اس کام کا وجہ جو بتاتے ہیں، اس الفاظ کو ریزن بتانے والے، سبب بتانے والے الفاظ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حروف علت کہتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے حروف تاکید۔ حروف تاکید یہ ایسے حروف ہیں، حروف تاکید آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے، حروف تاکید یہ ایسے حروف ہوتے ہیں جن سے کلام میں زور پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ اہمیت دینا، سٹریس زیادہ پیدا کرنا، زیادہ اہمیت دینے والے الفاظ کو حروف تاکید کہتے ہیں۔ ایسے حروف جن سے کلام میں زور پیدا ہو جائے حروف تاکید کہلاتے ہیں، مثلا ہرگز، کبھی، کل، تمام، ضرور وغیرہ۔ مثال کے طور پر ہم کسی کو کام کہتے ہیں، کل تم ضرور آنا، کل حرف تاکید سنیں، ضرور آنا، کل تم ضرور آنا، ضرور کیا ہو گیا؟ حرف تاکید۔ یہ کا سارا کام مکمل کرو، ہرگز جھوٹ مت بولو۔ جس بات پر ہم زور دیتے ہیں، اس الفاظ کو جس کے ذریعے سے ہم اس بات پر یا اس جملے میں اس بات پر زور دیتے ہیں، تاکید کرتے ہیں، اس الفاظ کو حروف تاکید کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے حروف نفرین یا حروف نفرت۔ یہاں پر نفرت لکھا ہے، یہاں پر نفرین، دونوں ایک ہی ہیں۔ کبھی حروف نفرت آتا ہے، کبھی حروف نفرین آتا ہے، تو اس میں کنفیوز نہیں ہونا۔ نفرین آیا تو بھی یہی ہے، نفرت پھر نفرت اور نفرین ایک ہی معنی ہے۔ حروف نفرین ایسے حروف ہوتے ہیں جو نفرت یا ملامت کہتے ہیں، مذمت کے لیے بولے جاتے ہیں۔ جب ہمیں کسی نفرت یا بیزاری اظہار کرنا ہو تو ہم حروف نفرین استعمال کرتے ہیں۔ جیسے مثلا ہم نے سمجھانے کے لیے لکھا ہے، جھوٹوں پر اللہ کی ہزار لعنت، جھوٹوں پر یعنی کہ جھوٹ بولنے والوں پر خدا کی ہزار لعنت پڑے، لعنت۔ اس جملے میں ہزار لعنت جو ہے وہ حروف نفرین ہے۔ کیا ہے؟ حروف نفرین ہے، یعنی کہ حروف نفرین وہ حروف جو کیا کرتے ہیں؟ حروف نفرین ان حروف کو کہا جاتا ہے جہاں ہم نفرت یا ملامت اظہار کرتے ہیں، جیسے کہ ہزار لعنت ہو، تف، کیا بکواس کام کیا، چھی چھی چھی، کیا کر رہے ہو، ایسے بولتے نا۔ جہاں پر ہم نفرت یا ملامت کا اظہار کرتے ہیں، ان الفاظ کو حروف نفرین کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ حروف تردید۔ کیا ہے؟ حروف تردید۔ تردید کے معنی ہے رد کرنا۔ ایسے حروف جو کسی بات کے رد کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں، کسی بات کو رد کرنا ہے، نیگلیکٹ کرنا ہے، چھوڑ دینا ہے، رد کرنا ہے، تو ان کو حروف تردید کہتے ہیں۔ ایسے حروف جو کسی بات کے رد کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں، جیسے خواہ، چاہے، رد کسی بات کو۔ مثال کے اوپر ہم آپشنز دیتے ہیں نا، آپ چاہے تو آپ اس کو لے لو، یا نہیں، نہ چاہے مت لے لو۔ اب یہ چاہے جو ہے وہ حرف کیا ہو گیا؟ تردید۔ یہ کرو یا تو اس کو کرو، یا تو آپ لوگوں کو ایگزام میں آتا ہے نا، سوال نمبر 1 یا سوال نمبر، مثال ایک سوال 2 دیے جاتے ہیں، اس کے بیچ میں یا آتا ہے، حرف تردید۔ آپ کی مرضی، جو کسی بات کو رد کرنے کے لیے، یعنی کہ ان دونوں میں سے ایک کو آپ رد کر سکتے ہو، آپ کی چوائس، دو میں سے ایک چوائس والے کو حرف تردید کہتے ہیں، جس کو آپ مختصر طریقے سے چوائس، تردید، ایک کو رد بچا، دو چیزیں ہیں، دو میں سے ایک کو ایکسیپٹ کرنا ہے، ایک کو رد کرنا ہے، حرف تردید۔ اس کے بعد حروف استفہام۔ استفہام یعنی کوشچن کرنا، سوال۔ ایسے حروف جو سوالات پوچھنے کے وقت بولے جاتے ہیں،
क्या होता है इस्तिफाम? वो हरूफ जो सवालात पूछने के वक़्त बोले जाते हैं, क्वेश्चन करते वक़्त जो अल्फाज बोले जाते हैं, सवाल जिसमें पैदा होता है, उसको हम इस्तिफाम कहते हैं। ये सवालात लफ्ज़ कैसे ही ज़्यादा बनते हैं, ज़्यादा कीफ से, सॉरी के नहीं, कीफ, कीफ से शुरू होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं ना, क्यों, क्यों आया, कब आए, कैसा था, कहाँ थे, कितने थे, क्या था, ये किसका है। जहाँ सवाल पूछते हैं उस सवाल को जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, क्या, किससे, क्यों, ये हरूफ इस्तिफाम होते हैं, इनकी जो सवाल पूछने के लिए बोले जाते हैं। इसके बाद एक और है, वो है हरूफ बयान। हरूफ बयान ऐसे हरूफ जो किसी वजाहत के लिए इस्तेमाल किए जाएं। हरूफ बयान कहते हैं, मान लो आपको किसी चीज़ के बारे में वजाहत बयान करना है, आपसे कोई पूछेगा, हाँ, वजाहत पूछेगा, डिफाइन करने को कहा जाएगा, उसको हरूफ बयान कहते हैं। ऐसे हरूफ जो किसी वजाहत के लिए इस्तेमाल किए जाएं, हरूफ बयान कहते हैं, कहलाते हैं। जैसे उस्ताद ने शागिर्द से कहा कि सबक पढ़ो, वजाहत, सबक पढ़ो, की सबक पढ़ो। इस जुमले में की हरूफ बयान है, याद रखना। उर्दू में सिर्फ की ही हरफ बयानिया है, उर्दू में हर हरूफ बयानिया एक ही है, वो क्या है, की को हरूफ बयानिया कहते हैं। हरूफ बयानिया खुद क्या होता है, वो हरूफ जो किसी वजाहत के लिए इस्तेमाल किए जाए, वजाहत के लिए, वजाहत, डिफाइन, वजाहत के लिए बोली जाती है। और उसके एग्जाम्पल क्या है, सिर्फ की अकेला है जो हरफ वजाहत बनाता है उर्दू के अंदर। हरूफ ताकीद ऑलरेडी शायद मैंने पहले पढ़ाया था, ये रिपीट हो गया है। हरूफ ताकीद ये हमारा रिपीट हो चुका है, क्योंकि इसको 2 बार लिखा है यहाँ पर। इसको हम अभी ही इसको हम मिटा देते हैं। हरूफ इल्लत, इसके बाद हरूफ ताकीद बयान के बाद हमारा है आज का आखिरी हरफ के किस्मों में से हरूफ तशबीह। ऐसे हरूफ जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानन करार देने के लिए, मानन, हूबहू एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानन करार देने के लिए इस्तेमाल हो। हरूफ तशबीह एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानंद करार देने के लिए इस्तेमाल हो। जैसे तो उसको, उन हरूफ को हरूफ तशबीह कहते हैं जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानन ठहराते हैं। जैसे शेर की मानन बहादुर, शेर की तरह बहादुर, मानन या तरह हरफ तशबीह होंगे, शेर की तरह, शेर जैसा, मतलब शेर जैसा बहादुर, मोती जैसे दांत, बर्फ की तरह ठंडा, है ना। यानी कि ऐसे अल्फाज जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानन ठहराते हैं, उन अल्फाज को हरूफ तशबीह कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर शेर की मानन, या शेर की तरह, या शेर का जैसा, ऐसा, मोती जैसे दांत, है ना, बर्फ की तरह ठंडा, हिरनी जैसी चाल, बहुत सारे ऐसे अल्फाज जो कि आप देख कर सकते हो। उन अल्फाज को जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह देती है, मानन ठहराते हैं, मुशाबिहत दी जाती है, उनको हरूफ तशबीह कहते हैं। उर्दू में हरूफ तशबीह की कुछ मिसालें मिसल या मानंद, तरह, जैसा, सा, फूलों सा चेहरा नहीं बोलते हैं, जू, हू बहू, आइन बैन, बाइना, यानी कि इनमें से कुछ आसान आसान एग्जाम्पल्स आप लिखेंगे और याद करेंगे। तो ये था हरूफ की किस्मों का आखिरी हिस्सा, जिससे आज हमने मुकम्मल किया। हरूफ ताकीद से लेकर हरूफ तशबीह तक के जो मुख्तलिफ हरूफ थे, उनकी हमने तारीफ़ और उनकी चंद मिसालें आपको बयान की हैं। आप इनको साफ साफ कापियों पर पूरे हरूफ की किस्में जो मैंने कल पिछले 3 दिन में, ये जो हरूफ की मुख्तलिफ किस्मों को 21 किस्में जो मैंने लिखवाई हैं, उनको आप अपनी कापी में उतारेंगे और उनको याद करेंगे। क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि आपके क्वेश्चन पेपर में सवाल नंबर 5 आपसे हरूफ की चंद 2 किस्मों को आपसे पूछा जाएगा और उनकी तारीफ़ और एग्जाम्पल्स लिखने को कहा जाएगा। इसलिए इनको लिखिए और याद करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।